ये दरवाजा कौन खटखटा रहा है? इन्नी रात को कौन होना है? इन्नी रात कौन हो सकता है? कौन हो तुसी? भाजी मैं मधु ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ मैं बहुत जरूरी गल करनी है। ਮੈਨੂੰ अंदर आउण दिओ। मैं नाल दे पिंड तो आया। मैं जरूरी गल करन दे लई सिर्फ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। अच्छा ठीक है, तुसी अंदर आ जाओ। बल्ली भाजी कल सवेरे ही ਉਹ पुलिस लेके आउणगे। ਮੈਨੂੰ पुलिस फड़ के ले जाऊगी। पर विश्वास करो मैं उस भाई साहब ਨੂੰ सच कह रहा, मैं नहीं मारिया है। ये सब तुसी की कह रहे हो? जे तुसी सारी गल खोल के नहीं दसी तो मैनू किवें पता लगेगा कि प्रॉब्लम की है? ते तुसी कौन हो? जिस दे बारे गल कर रहे हो वो कौन है? मेरा भाजी सी नाल दे पिंड दे बहुत वड्डे घर दा एक लौता बच्चा भाई जस्सी सिंह। अगे मैं तानू पूरी गल दसदा आ। मैं पूरा टाइम भाई साहब नाल काम करदा सी। मेरे दादा जी दे टाइम तो ही असी उन्हां दे नाल असी काम करदे आए हां हुण तक। मेरा पूरा नाम है मनजीत सिंह मधु। पर ये दसो थानू पुलिस दे कोल कौन देना चाहुंदा है ते थोड़े भाजी दा खून किन कीता है? ये गल फैमिली दे लायर श्रीकांत पोंदू ते भाजी दी बहुत ही चंगी दोस्त निशिकांत भैन जी। वकील ने ही पुलिस नू पूरी खबर दिती है। कल सवेरे ही पुलिस आऊगी। ये दसो थोड़े भाजी दा खून किवें होया? नहीं पता जी, मैनू नहीं पता। हर रोज भाजी मॉर्निंग वॉक करन जांदे। मैं भी उन्हां दे नाल जांदा सी। मैं भी जांदा सी उन्हां दे नाल। उस दिन बुधवार भी मैं गया सी उन्हां दे नाल। जगह पार होने दे बाद ही भाजी ने मैनू कहा कि मधु बिल्लू दी दुकान तो जलेबी लेके घर नू जा। मैं थोड़ी देर बाद ही आउंदा आ। खुरनी मतलब जिथे मिट्टी दे पुतले तैयार हुंदे ने? किन्ने बजे? तद करीब 9-10 बजे सी। बहुत देर तक साडे भाजी वापस नहीं आए। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया सी। मैं सामने जाके जब देख नदी दे कंढे ते एक बॉडी पई हुई है। दादाजी दी बॉडी मिली है। ओह, ये तुसी की कह रहे हो भाई साहब? ते ओ वकील भाई ते भाजी दी दोस्त निशा भैन जी मानदे ने कि मैं ही भाजी दा खून कीता है। वो लिखिया पढ़िया जानदे ने। पुलिस तो उन्हां दी गल ते विश्वास करूगी। समझ गया। पर भाई साहब थोड़ी गल मन के मैं ये नहीं कह सकता कि तुसी सही हो या फिर निर्दोष हो। पहला मैनू आप जाके इस गल दा पता लाना पैना है कि सारे इस बारे की बोलते ने। मैं भी यही चाहुंदा आ। तुसी एक वारी मेरे नाल पिंड चलो। हो सके ते कल ही चलो। बचा लो मैनू, बचा लो। ठीक है चंगा ठीक है। तुसी फिक्र ना करो। मैं सवेर हुंदियां ही उत्थे आ जावांगा। थानू उत्थे जल्दी जाना चाहिदा है। जे थानू उत्थे किसी ने ना वेख्या ते तुसी मुसीबत पै जाओगे। बेफिक्र हो गया हुण मैं बल्ली पाजी, बेफिक्र हो गया आ। ठीक है, तुसी चाह नाश्ता करके थोड़ा आराम कर लो। असी सवेरे इकट्ठे निकलांगे। बल्ली वीरे, राती इन्नी वड्डी गल हो गई, तुसी सानू कुछ दस्या क्यों नहीं? टिंका ठीक ही बोलदा पिया है। ओ चंगा बंदा है। राती ऐदा कोई दरवाजा खोलदा है कि एक बारी सानू बुलाना चाहिदा सी ना। मैंके ज्यादा ना बोल। ओ बल्ली वीरे, इस कृष्णा पिंड विच राजा कृष्णा ही रहंदा, मैं सही गया ना? गोपाल दे घर। बल्ली वीरे एक चीज नोट करो, हर वारी असी खूनी नू फड़न जाने आ ते हर वारी खूनी सानू फड़ के ले जा रहा है। मैंके ओनू क्यों डांट रहे हो? ਜਦੋਂ तक साबित नहीं हुंदा कि पाजी दा मर्डर किवें होया है तद तक सारियां दी अखां 'च मैं ही खूनी आ। वैसे हजे तक तो मैनू ये नहीं लगता। जदों तक ये साबित नहीं हुंदा कि ये खून तुसी कीता है। बल्ली वीरे, ओ बल्ली वीरे, वेखो कृष्णा नगर। यही है वो जगह। चोर दा शिगिर्द बेवड़ा। तुसी कौन हो जी? हैं दसो। मधु दी तरफों तुसी इत्थे ओदी गल करन आए हो हैं? कि तुसी
ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੂਰੀ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਖੂਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖੂਨ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਦੱਤਾ, ਮੈਂ ਮਧੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹਾਂ ਇਸ ਖੂਨ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਪੁਲਿਸ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਆਪ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬੱਲੀ ਵੀਰੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਸਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਉਹ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆ ਲਓ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਮਧੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਲ ਪੇਪਰ। ਮਤਲਬ ਖੁਦ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਓਸੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮਧੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਝ ਆਏ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੂਨ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਮਝੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਮਧੂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਾ ਸਾੜਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਦੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਝੇ? ਇਹ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ ਬੱਲੀ ਭਾਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਆ ਵੇਖੋ ਬੱਲੀ ਭਾਜੀ, ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਮਿੱਟੀ ਨਰਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਲਈ ਬੋਡੀ ਜੋ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਮਿੱਟੀ ਕਿਵੇਂ ਸੁੱਕ ਗਈ ਹੈ ਬੱਲੀ ਵੀਰੇ। ਹਾਂ, ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਨਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਸਖਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਦੀ ਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮਾਰਨਿੰਗ ਵਾਕ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸਿਰਫ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਅਚਾਨਕ ਕਿਉਂ ਆਏ ਸੀ? ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕੀ? ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਸ਼ਾਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਘਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਭੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗੀ ਆ। ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖਾਦਾ। ਬੱਲੀ ਵੀਰੇ ਕੀ ਆਂਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ? ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਵੇਖੀ ਮੈਂ ਬੱਲੀ ਵੀਰੇ। ਉਸ ਥਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਖੂਰਨੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਥਾਂ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਖੂਰਨੀ 'ਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਭਾਜੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਚੱਲੋ, ਰੋਟੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹਾਂ ਚਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾ ਲਓ। ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖੂਰਨੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਿਓ, ਮੈਂ ਲੈ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ, ਖਾਣਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਚਲਦੇ ਆ। ਮਿਨਕੇ ਛੇਤੀ ਕੱਪੜੇ ਦੇ। ਖੜ ਜਾ ਓਏ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰਫਿਊਮ ਲਾ ਲਵਾਂ। ਬੱਲੀ ਭਾਜੀ, ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਖੁਦ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁਰਨੀ ਚਲੋ, ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣੇ ਹੀ? ਹਾਂ ਹੁਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲੇ ਖਾ ਲਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਝਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਘੁੰਮੋ, ਖਾਓ ਪੀਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ। ਘਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖੂਨੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਸ਼ੌਂਕ ਤੋਂ ਗੋਵਿੰਦਾ ਬੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹੈ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਾਨ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਇਸ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਓ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲਵਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿੱਦੀ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਕ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਮਧੂ ਖੂਨੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਭ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਬਿਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸੋਚ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹੋ? ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਧੂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਖੂਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ, ਸਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੋਲੀ ਆਰ-ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਮਧੂ ਕੋਲ ਬੰਦੂਕ ਕਿਵੇਂ ਆਈ? ਉਸ ਤੋਂ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ? ਉਹ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਭਲਾ? ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 2-3 ਵਾਰੀ ਮਾਰ ਖਾਊਗਾ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਗਲਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ, ਫੇਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਸਮਝੇ? ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੱਲਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ। ਹਾਏ ਰੱਬਾ, ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪੁਤਲੇ ਦਾ ਦਾਮ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਦਾਮ ਕੀ ਪੋਟਲੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਸੱਚੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ।
ਕਿੰਨੇ ਸੁੰਦਰ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਪੱਥਰ ਕੱਟ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਮੂਰਤੀ ਟੇਢੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੇਖੋਗੇ? ਹਾਂ ਹਾਂ, ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਟਿੰਕਿਆ ਜਾਓ, ਮੂਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੇਖੋ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਵੀਂ ਕਿਤੇ। ਬੜੀ ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 3 ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਬੱਲੀ ਵੀਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਬੱਲੀ ਵੀਰੇ, ਮਿੰਕਾ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮਿੰਕਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਵੇਖਣ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਮੂਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਿੰਕਾ ਨੇੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਪੁਤਲੇ ਵੇਖਣ ਗਿਆ ਸੀ। 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਿੰਕਾ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੱਭ ਲਈਆਂ ਬੱਲੀ ਵੀਰੇ। ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਲਾਗੇ ਤਾਗੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਰ ਉਹ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਓ ਬੱਲੀ ਵੀਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ? ਬੱਲੀ ਵੀਰੇ, ਉਹ ਵੇਖੋ। ਉਹਨੂੰ ਆ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਉਹ ਟਿੰਕਿਆ ਤੂੰ ਤੇ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਤੂੰ ਮਿੰਕੇ? ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੱਭਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤੂੰ? ਉਹ ਬੱਲੀ ਭਾਜੀ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਦੇ ਦਾਮ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਰਾਧੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਮ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ 300, ਤੇ ਇੱਕ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਬੋਲਿਆ 250। ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤੂੰ? ਇਹ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਉਹੀ ਤੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਓਏ ਮੁੰਡਿਆ, ਪੁਤਲਾ ਲਏਗਾ? ਮਤਲਬ ਲਵਾਂਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਲਾਇਆ? ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਲੁੱਟ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਦਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਬਣਾਉਂਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਪੁਤਲੇ। ਓ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ। ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਸਤੇ ਪੁਤਲੇ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲਦੇ? ਇਹ ਮੈਂ ਖਰੀਦਿਆ ਸਿਰਫ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਕੀ 20 ਰੁਪਏ? ਘਰ ਚੱਲ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, 20 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ? ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਮਿੰਕੇ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਬੱਲੀ ਵੀਰੇ ਆ ਵੇਖੋ। ਕੀ ਵੇਖਾਂ? ਹੈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਗਏ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਘਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਵੇਂਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਆ ਬੱਲੀ ਵੀਰੇ? ਹੋਰ ਕੀ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਰਸਤੇ 'ਚ ਗੱਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਮੂਰਖ, ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਈ, ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਧਮਕੀ ਲੈ ਕੇ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਲੀ ਵੀਰੇ? ਇੱਕਦਮ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ 20 ਰੁਪਏ 'ਚ ਇੰਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ? ਕੀ ਮਤਲਬ? ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਧੂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਇਹ ਖੂਨ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਕੀਲ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਦੱਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੌਣ ਆ? ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇੰਨੀ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਕੌਣ? ਉਸ ਨਿਸ਼ਿਕਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਧੂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਦੋਸਤ। ਬੱਲੀ ਦੋ ਗ੍ਰੇਟ। ਇਹ ਕੀ ਮਧੂ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਬੱਲੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ 10 ਮਿੰਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਕੀ ਮਧੂ, ਤੂੰ? ਨਿਸ਼ਿਕਾਂਤ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਸੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਨਿਸ਼ਿਕਾਂਤ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹਾਂ ਹੁਣ।
ठीक है बैठो। ਇਹ ਮਿਸਟਰ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਨੇ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਜੱਸੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ BA ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ 'ਚ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਕੀਲ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਪਾਜੀ? ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਦ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਏ। ਵੇਖੋ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਜੱਸੀ ਨੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਏ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਧੂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਨੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸੀ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਸੁਣਿਆ ਏ ਉਸ ਦਿਨ ਮਧੂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਨਿੰਗ ਵਾਕ ਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਖੂਨ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਹੋ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਹੀ ਤਾਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਸੱਚੀ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮਧੂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਏ, ਉਹਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੀ ਏ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮਧੂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ? ਅਸਲ 'ਚ ਜੱਸੀ ਦੀ ਮੌਤ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿਸ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ? ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕੋਈ ਭਾਰੀ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸਦੇ। ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ? ਨਹੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਮੈਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਿਸ਼ਿਕਾਂਤ ਜੀ, 10 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ, ਬਾਅਦ ਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮਿਲਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਿਕਾਂਤ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੱਲੀ ਪਾਜੀ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹੀ ਸਮਝਿਆ ਨਿਸ਼ਿਕਾਂਤ ਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਐ ਪਰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਬੱਲੀ ਵੀਰੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਹੀ ਅਸਲੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੂਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜ਼ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਬੱਲੀ ਵੀਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਬ੍ਰਸ਼ ਲਾਵਾਂਗੇ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਹ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕੋ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਰਸਤਾ ਕ੍ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਵੈਸੇ ਬ੍ਰਸ਼ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ? ਹਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਮਿਨਕਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਬ੍ਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਬੱਲੀ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਬ੍ਰਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਰੁਕੋ, ਮੈਂ ਬ੍ਰਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਟਿੰਕਿਆ ਬ੍ਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਉਹ ਚੰਗਾ, ਤੇਰੇ ਦੰਦ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਪਾਓਗੇ, ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਟਿੰਕਿਆ ਸੁਣ, ਇਹੀ ਲੋਕੀ ਨੇ। ਕੌਣ ਮਿਨਕੇ? ਉਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਪੁਤਲੇ ਸਸਤੇ ਦਾਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਤੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ? ਹਾਂ ਓਏ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਦੋਵੇਂ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਅਰੇ ਹੋ? ਬਾਜੀ ਉਹੀ ਆਦਮੀ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਕਿੱਥੇ? ਉੱਥੇ ਉਸ ਪਾਸੇ। ਉਹਦੇ ਮਾਥੇ 'ਚ ਚਾਦਰ ਸੀ। ਬੱਲੀ ਵੀਰੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਅਚਾਨਕ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਲਕੱਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਬੋਲ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ ਉਹ? ਉੜ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਟਿੰਕੇ ਮਿੰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਹਾਂ ਬੱਲੀ ਵੀਰੇ। ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਲੈ ਲਓ, ਬੋਲਿਓ ਖੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਤਾਂ ਪਛਾਣ ਜਾਓਗੇ। ਮੈਂ ਬਸ ਹੁਣੇ ਆਉਣਾ। ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਲੀ ਪਾਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਦਮੀ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਬੱਲੀ ਦੋ ਗ੍ਰੇਟ